रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयो नमः। एवं भूत भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय करता सब सृष्टि तैयारी करदे ब्रह्मा को निर्देश देले। ब्रह्मा तुम सृष्टि तैयारी कर दियो। ब्रह्मा सृष्टि तैयारी करदे तैयारी हिसाब से प्रभु जाकि पहुँचले कहले ब्रह्मा ना आज्ञा ना सृष्टि सब तैयारी कल समझ सब घर साप को साप घर देदेल बाघ को बाघ घर देदेल मनुष्य को मनुष्य घर देदेल पशु पक्षी खाद्य देदेल से देदेल गचरे चढ़ई माने रह सब किसी देदेल मो जगटा कौट प्रभु कहले मो जगटा कौट कि मो पाई किसी जगह नहीं ना हाँ अच्छी प्रभु ये कहती प्रभु कौन कले ना कुश बटू टे कुश जो आम कुश गोटे कुश को पकड़ कुशटी जो पड़ा से जगह है आप कहीं ना कुश बटू न लगे ना कुश ब्राह्मण नदेले आम यज्ञ कम कर कौन से मांगल्य कम कर तेणु मांगल्य कम करने पूर्व कुश बटू धारण करा पड़ो। कुश बटू धारण कर आप बटुक बेश होते कुश बटू बटुक बेश छुटिया गोटे बाबन रूप आप तेणु से जी ये कुश बटू सी तेणु आपण से जगह रही कौन नमिषा कौन अच्छी ये न मिशा क्षेत्र कौन प्रकार शुद्धता अशुद्धता ना सबू शुद्धता सब समस्त मिशामिशी अच्छे आप जिते सृष्टि तैयारी कले जिते प्रकार सृष्टि तैयारी कर सब गुड़िक से अच्छे आर भितर कार भेद ना समस्त समस्त आत्मीयता भाव प्रकाश पाए समस्त पाखे आत्मीयता भाव अच्छी भागवत सुंदर भाव में कहले सकल घटे नारायण बसंती परम कारण सकल घटरे नारायण बसंती परम कारण समस्त घटरे नारायण अच्छा तेणु प्रभु आपंकर जो जगह मुझे देली से जगह समस्त समान भाव रे बोल आनंद कबार ये नैमिषारण्य कथा नैमिषारण्य सुप्त मुनि पाखे सौदादि मान बसी भागवत सुत मुनि को मध्य करी गोविंद सकले बसिले आवरी गोविंद सकल मुनि शुद्ध मने गोविंद आउ कहती अमृत वचने गोविंद स्वरूप बुलंद कभार हरि हरि बोला वसुत सुण सावधाने गोविंद तोर महिमा अनुमाने गोविंद आउ सर्व पुराण इतिहास गोविंद आउ शुणिबु ताहार संभाष गोविंद आउ संसार धर्म शास्त्र जेते गोविंद आउ सबु गोचर तुम्भ मते गोविंद व्यास मुनि शिष्य तुम्भे गोविंद आउ एक कथा भले जानू आम्भे गोविंद आउ पूर्वे जे थिले ब्रह्म मुनि गोविंद आउ तांको वर्धनु अक्षु शुणी गोविंद आउ सकल शास्त्र तुम्भ कही गोविंद वेद पुराणे जेते छही गोविंद व्यासंक अनुग्रह घेनी गोविंद आउ सकल शास्त्रे तुम्भे ज्ञानी गोविंद आउ दहिबे एही मक्षी मती गोविंद आउ से शिष्य गुरुर भक्ति गोविंद 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 पदुमाची मकरंद गोविंद बोल आनंद कवार हरि बोला बोले आमे माने जानिछु जे व्यासदेवंकर शिष्य होसुंती आपण आज्ञा गुरु जिते उत्तम शिष्यटे पाती से बहुत आनंद हुए आपड़ जहाँ कम शिखे आपड़ जहाँ पाठ पढ़े जब भल कथा कहला मात्र से कमटा कर पकेला धरी पकेला आप खुशी हो सब गुड़ाक विद्या आपड़ दे पकेबे जदि शिष्य उत्तम नहला से विद्या देवा भारी कुंठित लगे कहीं से कौन प्रकार ग्रहण करे ना कले बहुत देले ग्रहण करे ठीक से जिते शांतिपनी पाखे रामकृष्ण जाई पहुँची गले शांतिपनी कृतकृत हो गले एमतिया शिष्य मो भाग्य अच्छी तेल मु धन्य मो गुरु हवाटा धन्य आउ शिष्य पाई मु भी धन्य चारि वेद जाक 4 दिन शेष कर आनंदित हो गले आज व्यास
ଯେତେବେଳେ ସୁତ ମୁନିକି ପାଇଲେ ସେହିପରିକା ଶିଷ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତମ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେହିପରି ବ୍ୟାସ ସବୁତିକ ନିଜେ କାରଣ ଅନୁବାଦୀ ମୁନିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଅତି ଆଦର ସହକାରେ ସବୁତକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିରୁ କିପରି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବା ତାର ଉପାୟ ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କର ଆମ୍ଭତେ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ରେଣୁ ତୁମ୍ଭର ବିଷ୍ଣୁ ରେଣୁ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ କହ ଆମରେ ଯେବେ ଦୟା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁବଂଶୀ ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେବେ ଯେପରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଆମକୁ ନ ଲାଗିବ ସେହିପରିକା କଥାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେ ଆମେ ବସିଛେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେତେ ଆସିଛେ ସେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବେଢ଼ା ଚାରିକର ଅଛି ଏବଂ ତାର ଗେଟ୍ ବି ଅଛି। ସେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ହେଲେ ବାହାରେ ଚପଲ ରଖିଦେବା, ବାହାରେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ଥୋଇଦେବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧକୃତ ଭାବରେ ଆସିବା। ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଭିତରେ ପଶିବା। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଆମେ ମାରୁଛେ, ଆମର ମନର କଥାକୁ ଜଣାଉଛେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଆସିବ ତାହା ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ। କାହାର କେଉଁ ଘରେ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଥୋଇଛି, କାହାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, କିଏ ଆପଦରେ ପଡ଼ିଛି, କାହାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଥା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି କି? ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟି ଆମେ ଧରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟି ଧରୁଛେ ଗାଡ଼ି ପରେ ଆଜ୍ଞା ମାୟା ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁ ଘରୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ନିଜେ ପ୍ରତି ଘୋଡ଼ାକ ବ୍ୟାଧି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, କିଏ କ'ଣ ଗାଡ଼ି କିଣିବ ଅଟୋ କିଣିବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ ତ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନରେ ପଶିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଧୋଇ ଯାଏ ବୋଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ, ହାତ ଧୋଇଦେଲେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ସେସବୁ ସେ କିଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସାଥିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଏହିପରିକା ଆନନ୍ଦ ବୋଲାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁର କଥା ଭାବନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଆଉ ନାମକୁ ଜପନ୍ତି। ହରି ବୋଲ ହରି ହରିନାମ ହରିନାମ ହରେ ନାମ କେବଳମ କଳକୁ ନାସ୍ତେବ ନାସ୍ତେବ ଗତିର ନଥା କଳିଯୁଗରେ ନାମ ଜପ କର, ନାମ ଜପତେ ରହ, କାମ କରତେ ରହ। ଘରେ ସବୁପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା, ଆମେ ସମାଜରେ ସବୁପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା, ସଂସାରରେ ସବୁପ୍ରକାର କର୍ମ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରି ରହୁଥିବା ତାହେଲେ ଖରାପ କାମ କେବେ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ କାମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଖରାପ କାମ କରିବେ ନା। ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯିଏ ରଖିବ ସେ ଭାଗବତ ହେଇପାରିବ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋବିନ୍ଦ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ। ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା ଗଛଟି ଅଛି, ଗଛର ଡାଳରେ ପାଣି ଢଳାଯିବ, ମୂଳ ଯାକେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗଛର ପତ୍ରରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ମୂଳ ଯାକେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଗଛଟି ସତେଜ ରହିବ। ତାର ମୂଳ କିଏ? ଭାଗବତକାର ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆରେ ମୂଳ ତମର କିଏ? ନା ଆମର ମୂଳ ହେଉଛି ଏ ମନୁଷ୍ୟର ମୂଳ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ତାର ମୂଳ ହେଉଛି କିଏ? ନା ବାପା ଆଉ ମା। ଭାଗବତକାର ତମ ମୂଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମ ବାପା ମାଆକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମେ ଶରୀରଟା ବାପା ମା, ଏ ଆତ୍ମାଟା ବାପା ମାର, ଏ ଜୀବନଟା ବାପା ମାର, ଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଏସବୁ ବାପା ମାର। ଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାପା ମା ହିଁ ଆମର ମୂଳ। ସେ ମୂଳକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନାହିଁ, ସେ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳି ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲୁ, ଯେତେ ଗୁଣୀ ବୋଲୁ, ଯେତେ ସମ୍ରାଟ ହଉ, ଯେତେ ଧନ ବି ଥାଉ, ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଟି ଦିଅନ୍ତେ ପର୍ବତ ଆକାରର ତୁଳାକୁ ଡାଳିକି ଭସ୍ମ କରିବ। ସେଇପରିକା ତାର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଣ୍ୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୋଲ ଆମେ ଏକବାର କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପାଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀଟି
দ্রব্য চিন্তি গোবিন্দ ଆଉ ଯୋଗ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣି ଗୋବିନ୍ଦ সকল ଧର୍ମ ଆମ୍ଭେ ଜାଣି ଗୋବିନ୍ଦ হরি বল ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ତାଙ୍କର ଅଳପ ଆୟୁଷ ନା ଏ ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାକୁ ଆମେ କିଏ କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କଲେ ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଗଙ୍ଗା ଚଳନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନକେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୁଣ୍ୟ କଟିଯାଏ ପାପ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ଏକାଦଶ ଦିନ ଭୋଜନ ଖାଇଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟ ବସିଛୁ ଯେତେ ଆମେ ବସିଛେ ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ଏ କେବେ ହେଲେ ମିଛ ଭାବିବ ନାହିଁ ମୂଳଟି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଗବତ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ନୃସିଂହଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ନାମ ଏଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ ପାଇଲେନି ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ନାମ ମନରେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଯେ ବେଶୀ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ନାଇଁ କାରଣ ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ କାଳ ଜୀବନ ପାଖରେ କାଳ ପାଖରେ ଆସିବି ତତେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବି ଏଇଠୁ ତୋ ପାଖରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି କର୍ମ କରିଯିବା ଏଇ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ତେଣୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କର ଯେତିକି ପାରୁଛ ତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କର ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବାପ ଝିଅ ଭିତରେ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ମା ଭାଇ ଭିତରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ଚଳୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଚଳୁ ଯଦି ଭାଇଚାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ସମୟ ଆସିଗଲା ଖରାପ ସମୟ ଆସିଗଲା ଦୁର୍ଘାଟ ଟିକେ ହେଇଗଲା ତମେ ଅଲଗା ରହିବ ରାଗ ତ ଆସିବ ମନ ଦୁଃଖ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଦୂରେଇ ଟିକେ ରୁହ କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ସ ରଚନା ବାହାର ଲୋକ ଆସେନି ଭଲ ନାହିଁ ଏ ସମୟ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଦ୍ୱିପହର ହେଲା ୟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ପୁଣି ରାତି ହେଇଯିବ ପୁଣି ରାତି ପାଇବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଆସିଯାଉଛି ୟା ପରେ ବର୍ଷା ଆସିବ ତାପରେ ଶୀତ ଆସିଯିବ ଏ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣିର ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଜି ନ ହେଇଛି କାଲି ହେବ କାଲି ନ ହେଇଛି କ'ଣ ହେବ ମରିଗଲା ପରେ ବି ହେଇପାରେ ଖରାପ କଥା ତାର କହିଦେବା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେବ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯିବା ଏ କାଲି ତା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା ଆଜି ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଯିବ କହିବ ନା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛ ଯାହା କାହିଁକି କହୁଛୁ ଏ ଲୋକଟା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ଭାଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ ମୋ ବାପାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ସେଇମାନେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବାପା କଷ୍ଟ କରି ବାପା ମରିଲା କାହାକୁ ଭାଇ କହିବେ ନା ଉତ୍ତର ଟିକେ କାଢ଼ିବା ନା ତେଣୁ କରି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ହେଲେ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ହାଁ ମରିଯିବ ए प्रश्न शुभ आंभ मते गोविंद औसार उधरी तुम्भ चिते गोविंद आउ कह के मनते प्राणी कर गोविंद आउ ए घोर मायार निस्तार गोविंद आउ जेने प्रसन्न होई हरि गोविंद आउ ए जीव आत्मा को धरी गोविंद हरि हरि बोल कौन कले आमे भोग संसार समस्ते मरवा कि मरीगला आम अमर होगा अर्थात भल कम करते कहूँ महात्मा गांधी मुर्दाबाद जिंदाबाद महात्मा गांधी अच्छा किए लेखा हो स्वर्ग तो कृष्ण लिखुच्च श्री कृष्ण लिखुच्च श्रीराम लिखुच्च श्री लगाऊँ कहीं जो मैंने बंची श्री लगा तेणु से तो बंची ना आम तो जाचे शियालता तले कौन शोते जोना विध कला और आम भस्म पोड़देले इत्यादि कले ताकि श्री कहीं लगे स्वर्ग तो कहीं लगे एपरी गोटे कर्म कर कर्म गुड़िकर गुण मध्यम आज आम जीवित ये मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी सतोष करवा आम गोटे कर्म करते माने कर्म की कला बेले ना चिंता कर अपना कला कर्म मान अपना कला कर्म मान बेलू होइब सावधान कर्म करिब ना नामते
আদি মুনি যেতে গোবিন্দা ଆଉ କର୍ମରେ ବନ୍ଧନ ସମସ୍ତେ গোবিন্দা ଆଉ କର୍ମ ହୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ গোবিন্দা ଆଉ ଭୋତାତ୍ମ କର୍ମ ପାଦ ସେବ গোবিন্দା ବୋଲାନ୍ଦିର ବାର ଯେମିତିଆ କର୍ମ କରିବା ସେମିତିଆ ଫଳ ପାଇବା ଯେମିତିଆ କର୍ମ କରିବା ସେମିତିଆ ଫଳ ପାଇବା ଏତେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଠିକି ଯଦି ଏଠି ଭାଗବତ ଟିକେ ନ ଶୁଣିବା ଏଠି ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ ନ କରିବା ଏଠି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆସିବାଟା ମିଠା ପୁରା ମିଠା ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଅ ଯୋଉ କର୍ମଟି କରୁଛେ ଏ କର୍ମଟି କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତିଆ କର୍ମ କରିବା କେମିତିଆ କର୍ମ କରିବା ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବା ଏଇ ପୁଅଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପୁଅଟି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆଜି ପାଠ କାହା ବି ପଢ଼ୁଛି କାହା ବି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ପାଠ କାହା ବି ପଢ଼ୁଛ କାହା ପାଇଁ କାହା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ନା ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ନାହିଁ ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ମୋ ବାପା ପାଇଁ ମୋ ମା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କାରଣ ପାଠ ପଢ଼ାର ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ମା ବାପା ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ମା ବାପା ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବି କି ଆଚ୍ଛା ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ିଲ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ି କେତେବେଳେ ମାନେ ପେଟ ଗରମ ହେଇକି ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି ବାନ୍ତି ହେଲାଣି ଯାହା ବି ହଉ ପାଠ ପଢ଼ିବି ପାଠ ପଢ଼ିଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲ ନା ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲ ତାହେଲେ ଡାକିଲେ କେଉଁଠି ମୋତେ ବାପକୁ ଡାକିଲେ କିଏ ନ ଗଲା ତମା କ'ଣ ଡାକନା କ'ଣ କ'ଣ সোমনাথ সোমনাথ ସୋମନାଥ ଆଜ୍ଞା ସୋମନାଥ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲ କିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଜ୍ଞା ସୋମନାଥ ବାପା ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ଇଆଡ଼େ ପୁଅ ବାପା ଛଲେ ପୁଅ କରିଦେଲେ କି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାଲ ଆସିଲେ ନା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନା ଆସ ନା କହୁନ ଟିକେ ନା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଆସ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବାପା ନା କ'ଣ କ'ଣ କହୁନ ସନ୍ତୋଷ ଆସ ବସେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଛୁ ବସେଇଲେ ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଡାକିବି ତମ ପୁଅ ଏ ବ୍ଲକ ଜାଗାରେ ଯେତେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ପାଠ କିଏ ପଢ଼ିଲା ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପୁଅ ଉତ୍ତରୀ କାହା ଭିତରେ କହିଲା ଆମ ଭିତରେ ଯେ ବାପା କହିଲା ତମ ପୁଅ ଏ ବ୍ଲକ ଜାଗାରେ ଯେତେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଏ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପୁଅର ଇଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାନି କିନ୍ତୁ ବାପା ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ିବାର କର୍ମଟା କିଏ ନେଲା ଯେହେତୁ ବାପା ତୁମର ମୂଳ ଏକରୁ ବାପା ଟିକେ ଆସିବା ଗୋଟିଏ ପିଲା ଚୋରି କଲା ପରେ ଥାନାକୁ ଗଲା ଥାନାବାଲା ପଚାରିଲା ଏଇ ତୋ ବାପା ନା କ'ଣ ଚୋରି କଲା କି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲା କି ପିଲା ସମ୍ମାନ ପାଉଛି ଏଠି ବାପା ସେଠି ପଚାରି ତୋ ବାପା ନା କ'ଣ ବାପା ନା କହିଲା ତୋ ବାପା ତମ ଘରଟା କେଉଁଠି କାହା ନା କହିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ କହ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟା ଘର ଛାଡ଼ିବି ପଠେଇଲା କାହାକୁ ପୋଲିସକୁ ଦାଦା ପଠେଇ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଘରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସମସ୍ତେ କେମିତି ହେଲା ତାର ଲୋକ ନା ଆମେ ପୋଲିସ ଥାନା ଆମକୁ କ'ଣ ଆମର ସେ ଏତେ ଛଡ଼ାଟା କୁଆଡ଼େ ସେ ଆମର ସେ ତାର ପିଲା ସେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତମେ ସେ ତମ ନା ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି କିଅନ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଡାକିଛନ୍ତି ସେଠି ଚାଲେ ନା କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ଚା ଦେଖିବୁ ତ ପୁଅ ଚୋରି କରି ବନ୍ଧା ହେଇକି ବସି ବାଟ ବସି ଏଠି ବସ୍ତୁତ ଭାବୁଛି ବାପା ମାନେ କ'ଣ ଛି ଏମିତି କେଉଁ ଜନ୍ମ କରୁଛି କର୍ମ ଆମେ ଯାହା କରିବା ଏ ଝିଅଟି ବିବାହ ହେଲାଣି ମା ହେଲାଣି ଶାଶୁ ଏଥର ହେବ ଯାହାଟା କର୍ମ ଭୁଲ କରିବ ତା ମା ପାଖକୁ ତା ମା ପିଲା ଶିଖେଇଛି ଶାଶୁକୁ ତା ମା ଜୀବନ୍ତରେ ଥାଉ କି ମୃତରେ ଥାଉ ତା ମା ତ ଶିଖେଇଛି ଆଉ ତା ମା ଗୁଣେ ଝିଅ ବାପ ଗୁଣେ ପୁଅ ଆଉ କର୍ମ ତମେ କଲ ମା ସୁଧା କଲ ମା ଗାଳି କହିଛି କର୍ମ ତମେ କଲ ବାପ ମା ବାପ ମା ଠିକ୍ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛି କହିଲେ ଏତେ ନା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କର
ଟଙ୍କା ଦେଖିଛ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଫାଳ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା 10 ଟଙ୍କା ଆନ୍ତର୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟେ ମାନେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ସେଇପରି ଭାବରେ ଏ ଦୁନିଆରେ କର୍ମ କରିବ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କର୍ମ ତମ ବାପା ମା ପାଖରେ ଯିବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା କିରେ ଟୋଟୋ ଚୋରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଅନି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ କଥା ଯାହା ଭଲ ଦଉଛ ଦିଅ ଯେ ବାପା କିପରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ବାବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ପୁଅକୁ ତା ପୁଅର ତା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦାଗ ଲଗେଇଯିବ ସେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭୁଲ ମାନେ ମୁଁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ମୋତେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ ଦିଅ ପୁଅକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଚୋରି କରି ମୋ ବାପା ନିଜେ ଆମର ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ ଦୁଇ ପଇସା ଦେଇ ସାରିବନି ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କର୍ମ କାହା ପାଇଁ କରୁଛ ନିଜ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଆରେ ବାପା ପାଇଁ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ ମରିଗଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଜ ପୁଅ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବ ସେ ମୂଳକୁ ଯାଏ ବାପା ମୂଳ ହେଲା ଆମର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରି ଯେ କର୍ମଟା କରିବି କର୍ମର ଫଳଟା କ'ଣ କର୍ମର ଫଳଟା ଭଲ ହେଲେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ କହିବି କର୍ମର ଫଳଟା ଖରାପ ହେଲେ ମୋ ବାପା ମା ପିଲା ଯୋଗୁଁ ବାପା ମା ଯଦି ନିନ୍ଦା ହେଲା ପିଲା କଥା ଆଜ୍ଞା ନୁହଁନ୍ତି ଯେ ବାହାସାହା ହେଇନି ସେ ପିଲା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ତମ ମା ଏଠି ବସି ତମେ ସେ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାନି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ସଦା ବାପା ମା ଆମେ ଦେଖବାର